नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्चे आपण मानक सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो धर्मयुद्ध कार्यक्रम को आमर ए धर्मयुद्ध कार्यक्रम रे तर्क विषयवस्तु तथा सिद्धांत को नहीं आम सहित तर्क करने युद्ध में भाग नापी सपक्षे अच्छा पंडित मानस दास रामायणी मोर दक्षिण पटरे पाखे अच्छा पंडित निरंजन शासेनी और विपक्ष कहवाई अच्छा प्रवचिका प्रज्ञा राउत एवं पंडित श्रीनिवास आचार्य आज धर्मयुद्धर विषय वस्तु रही महाभारत युद्ध पई द्रौपदी दाई ए विषय आसंतु आलोचना करवा प्रथमे मानस दास रामायण को अनुरोध कर वक्तव्य बा मंतव्य रखापी आज जो आलोच्य विषय वस्तु अच्छी महाभारत युद्ध पई द्रौपदी दाई मुझे सपक्ष किसी मत रखी महाराज द्रुपद एक यज्ञ कले ये यज्ञ था संकल्पित यज्ञ तांकर एकमात्र संकल्प थिला कुरुवंशर विनाश ये यज्ञ रे संकल्प करिवारु यज्ञ एक पुत्री जन्म ले जहाँ नाम हूँ याज्ञसेनी एवं याज्ञसेनी जेहेतु तांकर प्रेरित अस्त्र संकल्पित अस्त्र से दृष्टि यदि आप विचार करेंगे याज्ञसेनी होउचंती संपूर्ण महाभारत युद्ध पाई दायी प्रज्ञा जेतेबेले पंडुंकर महाप्रयाण घटिला सेतेबेले श्री भगवान कृष्ण दैपायन व्यासदेव सत्यवती को एक भविष्यवाणी करथिले कहले माँ करुणा मनया शासी पृथ्वी न भविष्यति जे पृथ्वी करुणा दया सबु चली जीव गच्छोतं जगमास्ताय निवासय तपोवने जे माँ आपण एबेठारु तपोवन निवास करंतु दुर्योधन बा कौरव मानकर हिंसा द्वारा पृथ्वी एते मात्रा रे भाराक्रांत हो जिवो जहा द्वारा कि समस्त वीर माने राजा महाराजा माने केवल कौरव मानक पई ये धरित्रु विदाय नै जिवे तेणु कौरव मानकर हिंसा पई ही महाभारत युद्धर आरंभ ना ना सेटा अवश्य माने मो मतरे नुहे मो कहिया पे चाहूची माने जनकर जन्म जो हेछि याज्ञसेनी जहाँ कहले मानस भाई नाम से यज्ञ जिते करागला गोटे आप्तवाणी होती स्वर्गर से आप्तवाणी रे ऋषि जज जे कि कश्यप ऋषि वंशधर से सीधा कहले पांचाल नरेश द्रौपद ये जो झील जन्म होती ये हम कौरव नाशिनी एवं आ द्वारा धर्म संस्थापन हम तेणु जी कौरव मान को विनाश करने जन्म होती जार जन्म जातकटा जन्म सृष्टिटा होगला विनाश से ही दायी तो मूल कथा एथिरे आमे आ किछि माने आलोचना करिवार निहाती ग्रहणीय कथा मो मतरे महाराज द्रुपद होउचंती ये महायुद्धर दायी कहीं द्रुपद ही प्रथमे हिंसार आचरण करिचंती द्रोणाचार्यंकर सहित चाहिथिले भी राज दरबार रे यार मीमांसा ही पारि थांता किंतु द्रोणाचार्यंक पर शत्रुता रखी राजा जो द्रुपद काश्यप ऋषिंकर वंशज जाजज मुनि द्वारा जो यज्ञ करिले से यज्ञ करने द्वारा दृष्टद्रुम्न आओ यज्ञ बेदी फटी माँ द्रौपदी आविर्भूता हेले सेथिपाई अपूर्व भाव रे महाभारत युद्ध से राजा द्रुपद ठू आरंभ होईची द्रुपद ही ये युद्धर मंजी को बुणी थिले आचार्य जो कथा कहले से कथार मुझे एकमत हो पारना कारण याज्ञसेनी जन्म पूर्व जहाँ शासनी बाबू कहले एक उद्देश्य से जगह निहित रही संक्षिप्त भाव में जोटा आकाशवाणी ऋषि मैंने बाणी कर गोटे उद्देश्य निहित रही उद्देश्य हूँ शेषर परिणति ना महाभारत युद्ध जदि उद्देश्य निहित रही से द्रौपदी दाई उद्देश्यटा जी सृष्टि करेला जहाँ मन हिंसा आसला जी प्रतिशोधात्मक हो गले एत बड़ राजा जी प्रतिशोध परायण होकर से उद्देश्यटा करे से उद्देश्य सृष्टिकारी लोक कहीं दोषी ना हम द्रौपदी कहीं जी उद्देश्य को पूरण करने कन्या हिसाब से आसला प्रत्येक झीर कर्तव्य द्रौपदी जगह जी था से पिता कथा को अंगीकार करता तेणु गोटे अविभाज्य नारी को पंच उपभोग्या करदे तेणु ये गोटे विलक्षण नियम जी आरंभ कले सी कहीं दायी हेनी द्रौपदी जन्म है बोले जानी जे मो पिता माता संस्पर्श जन्म होनी बापा माँ औरसु आसनी मुझे आसी यज्ञ जहाँ मानस बाबू कहते जे संकल्प शास्त्री बाबू ये प्रज्ञा देवी गोटे भल बढ़िया कथा कहले पंचभोग्या बोली गोटे शब्द लगेदेले प्रश्न उठुची द्रौपदी भोग्य वस्तु नुहे ना
ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମାଧାନ କଲେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ କଥାରେ ପଞ୍ଚପତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ମାନିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେବେ ନା? ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୁଏ, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଓପନଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଅଧିକା ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ଅଧିକା ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଅଧିକା ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁନି, ଏହା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ, ନାରୀ ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଏ ପରମ୍ପରାଟା ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତିଆରି କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ। ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଯିବା, ସ୍ୱୟଂବର କଥା। ଯଦି ସ୍ୱୟଂବରରେ ତ ସମସ୍ତେ ବୀରପୁଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଖ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁଥିଲେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତା ନା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତିତ କରାଗଲା ଯେ ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାର, ଯେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାର, ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେଇପାର, ତମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠି ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଅଛି, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ନିଜ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ବା ପୌରୁଷକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀଠୁ ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଏ, ନାରୀଠୁ ଅପମାନିତ ହୁଏ, ସେ ଏଟା କେବେ ସହ କରିପାରିବେ? କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏତିକି ସହିବାର, ଏତିକି ଅପମାନତା ସହିବାର ଖୋରାକଟା ଯୋଗାଇଲା କିଏ? କୁନ୍ତୀ ଯୋଗାଇଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ, କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ, ତାର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଞ୍ଛନା କଲେ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଲାଞ୍ଛନା କଲେ ବା ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ, କାହିଁକି ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ ମୋର ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଞ୍ଛିତ କରିବାକୁ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ ପଦେ କହିବାକୁ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୁପଦ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ପରା, ଭାଇ ଯାହାର ଅଛି ସାହା ତାର କିଏ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଭାଇ କହିବ କି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କହିବେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନସ ବାବୁ ତ କହିବେ। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଇନି। ମୁଁ କହିବାର ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷାର୍ଥବାଦୀର ପୁରୁଷକୁ ବା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅଛି, ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ନାରୀ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଅଟ୍ଟହାସ କରିଦେବ ବା ଇଙ୍ଗିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ହତାଦର କରିଦେବ, এটা সে গোটে পুরুষ সইপারিবনি আর গোটে পুরুষ যদি পুরুষ কলা হয়তো সে সইপারে নারী অটহাস কোন দ্রৌপদী সেটি অটহাস কোন অটহাস করি না তাঙ্কর যে উদ্দেশ্যটা সেটি দ্রৌপদী অটহাস কোন তাঙ্কর উদ্দেশ্যটা তে ভিতর রাখিছন্তি অটহাস্য করি না অটহাস কথা কর্ণকু পদে কই না দ্রৌপদী হচ্ছেন জଣେ ক্ষত্রিয় কন্যা জଣେ উচ্চকূଳ সম্ভবা সে সমୟରେ তেণু কর্ণଙ୍କ পাখରେ বংশগত পরিচয় সে কেউ বংশর পর তাঙ্ক পাখରେ কিছু দবা পাই নাই তেণু আঙ্ক ভিতরে গোটে ক্ষত্রিয়র স্বাভিমান আছে যে মু গোটে ক্ষত্রিয় কন্যা মো পিতা জনে এতে বড় মু জনে সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যা জনে সুত পুত্র জনে সারথী পুত্র সে যেতে বড় ধনুধারী হউ মু কেবে তাকে বিবাহ করিকি নতমস্তক হেবি নাই তেণু দ্রৌপদী একথা কাহি কইবেনি দ্রৌপদী যে থান্তা সে কইতান্তা নাই প্রশ্ন উঠুছি শাসনী বাবু যে কথা কইলে জনে নারী আউ জনকু লাঞ্ছিত করিবা এটা কেই সহ্য করি পারিবেনি কোনসি পুরুষ সহ্য করি পারিবেনি সেটি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমাধান করে দিয়েছেন যেতবে দ্রৌপদী লাঞ্ছিত করেদেলে কর্ণকু সেতবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে অঙ্গরাজা বলে ঘোষণা করে তাকে সমাধান করেদেলে প্রশ্ন সেটি নাই প্রশ্ন হচ্ছে এটাকে সেমানে সহ্য করে পারলেনি যেতবে লাখবিন্ধা সরিগলা স্বয়ंवर বলে নিজে দ্রৌপদী নিজକୁ ଯାଇକି ବରମାଳ ଦେଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯାହା ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଶେଷରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତ ଯାହା ମାନସୀ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏକମତ ହେବି ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ फाल्गुनी बा अर्जुन को बरण करचंती ये निज इच्छार कथा आज से भाग्य भविष्य खेल खेलुचंती तेणु जेतबळे द्रौपदी सहित युद्ध होईची बा दरबार रे युद्ध होईची सेतबळे स्वयं अर्जुन आउ भीमसेन द्वय मिसी युद्ध करिचंती युद्धर अर्थ जन को प्रोटेक्शन बा जन को रक्षा करिया प्रतिरक्षा करिबा
ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଆଗ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗ କୌରବ ବଂଶଧର ରାଜ ଦରବାରରେ ଯେତିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଠ ବଂଶଧର ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଏ ଆକ୍ରମଣ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆକ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ହେବେ? ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣର ମୂଳ କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ପଛରେ ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନରେ ଯୋଉ ହିଂସା। କଥାକୁ ଦିଗହରା କରନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କହିଲେ। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆକ୍ରୋଶ ଆଣିଲେ ତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବ କଥା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। କୁହନ୍ତୁନି, ପୂର୍ବ ତାହେଲେ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି, ରାଜନୈତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସା। କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜତୁ ଗୃହରେ ଏମାନେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ, ଗୋଟେ ବଂଶଟାକୁ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା କରାଗଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ସଂଗଠିତ ହବନି? ଯୋଉ ହିଂସାଟା ଧୀରେ 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 ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେଇ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ସ୍ୱୟଂବର ବହୁତ ପଛରେ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆମର ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କଥା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ମୋ ପୂର୍ବ କହିବାର ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଉଛି, ପଛକୁ ନାଇଁ, ହିଁ ପୂର୍ବ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଉ ସମୟରେ- ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ କଥା ସହିତ ମୁଁ ମିଶେଇକିରି କହୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେଇ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଏମାନେ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ପାଇଲେନି, ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଇବା ନ ପାଇବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି କଥା ନାହିଁ। ପାଇବା ନ ପାଇବା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଛିବେ ଏବଂ ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ବସିଥିଲେ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଧନୁର୍ଧର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଲୁଚିକିରି ବସିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ। ଯତୁଗୃହ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋଚନ ତାଙ୍କୁ ଦହନ କଲେ, ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଚିକିରି ଥିଲେ ଚକ୍ରାକାର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟ ସରି ନଥିଲା। ଅଜ୍ଞାତବାସ ତ ବହୁତ ପଛରେ, ଏ ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ଯଦି ପଛରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାୟୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାରୁଣାବନ୍ତ କଟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଘର ତିଆରି କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, କୌରବମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ଥଳେ ଅଭ୍ୟାଗୃହାଣାତ୍ ବସନ୍ତୁ ଜଳେ ଚ ସ୍ଥଳେ ତ ମିତ୍ୱା। ଜଳଟାକୁ ସ୍ଥଳ ଭାବିକିରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଗଲା, ସ୍ଥଳଟାକୁ ଜଳ ଭାବିଲା, ଜଳଟାକୁ ସ୍ଥଳ ଭାବିଲା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ଫଟିକ ଶିଳାକୁ ଜଳ ଭାବି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଜଳକୁ ସ୍ଫଟିକ ଶିଳା ଭାବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହସିଲେ ଅଟ୍ଟହାସ କଲେ, ପିତା ଅନ୍ଧ ନୃପତି ସନ୍ତାନ ହେଲୁ ସେହି ରୀତି, ତୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ତୁ ବି ସେଭଳି ଅନ୍ଧ। ଏଇ ଗୋଟା କଥା ପରେ ଆଗ ଟିକେ ଟିକେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଏଇ ଗୋଟା କଥା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ବହ୍ନି ଜଳିଲା। ଆଉ କେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ, ଏଇଠି ହିଁ ଅଙ୍କୁରିତମ ହେଲା ବିଜୟଟା ଶୁଣି ସାର୍, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ସେମାନେ ଅଙ୍କୁରୋତ୍ମ ହେଲା, ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ଯତୁର ଗୃହୀ ଅଗ୍ନିଦାୟୀ। ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ବେଳୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଙ୍କୁରୋତ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କୁନ୍ତି ଗଲାଣି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟଟା ତାରି ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆସିବ। ସେତେବେଳଠାରୁ ଗୋଟେ ମା ଯିଏ ଜନନୀ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସମଗ୍ର ସନ୍ତାନଟା ଗର୍ଭରେ ଥାଉ, ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ଭକୁ ଆଘାତ କଲେ ଯେ ଅପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଦୁର୍ବାସା। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ହିଂସା ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଯୋଜନାଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆରମ୍ଭରୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହେଇଛି। ଥିଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା ନା, ନିର୍ଯାତିତା ନାରୀ, ଗୋଟେ ଅପମାନିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଏଠିକି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣନ୍ତୁନି, ସେ ଆଦୌ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମାନସୀ, ଇଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ନିର୍ଯାତିତା ନାରୀ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସିଏ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ନିର୍ଯାତିତା ନାରୀ ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ନାରୀକୁ ଭରି ଦରବାରରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଯିବ ଘୋଷାଡ଼ିକି, ସିଏ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ? ତାର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଧର୍ମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ହେଇଛି, ତମେ ହାରିଗଲ, ତମେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଯାଅ, ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯାଅ। ସହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଦେଶରେ
ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତବାସ ଶେଷ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ବେଶରେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହନରେ ପକାଇଦେଲେ ତାହା କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ଗୋବତ୍ସାହରଣ ବିଷୟ ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତାହା କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ସେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହନ୍ତି? କିଚକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମକୁ ପଠେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସରିନି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ତାର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି? ଏବଂ ଭରି ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ତମ ବଂଶ ବୁଳେଇ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆସି କ୍ଷମା ଯାଚନା କହିଲେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ, ଭୟ କଲେ। ଭୟ କେଉଁଠି କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକର କ୍ଷମତା ଅଛି କିଛି ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ନାରୀ ଚାହେଁ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରିଲା କିଏ? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୌରବମାନେ ଯତୁଗୃହକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି, ଯାହାକୁ ଆମର ଆଇପିସିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଓକିଲାତି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ କନ୍ସପିରେସି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଲେ। ଯତୁଗୃହକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ବାରୁଣାବନ୍ତକୁ ପଠେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ସେଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ଯାଅ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଛଳନା କରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାତ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଭଳି କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହାଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ, ସେ କ'ଣ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ? ସେଉଠୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ରାଜ ଦରବାରରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନା କରାଗଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଗଲା। କାହିଁକି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଗଲା? ନାରୀ ସହିତ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା? ନାରୀକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଲେ, ନାରୀକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାଜି ଲଗେଇଲେ, ଡାକିଲା କିଏ? ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ଉପରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେଠି ଲାଞ୍ଛନା କରାଯାଇଛି, ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାରୀକି ତାର ନଗ୍ନ ଶରୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସୁ ପୂଜ୍ୟତେ ତତ୍ର ରମ୍ୟତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ପୁରୁଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସହାୟତା ହେବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସବୁ ଦେବ। ନାରୀ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି ଯେ ତମେ ମତେ କିସ୍ ପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିବି, ଶାସନୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ସହିତ ମିଶେଇକି କହିବି। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଲାଞ୍ଛନା କରାଗଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଲାଞ୍ଛନା କଲା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାହିଁକି ଲାଞ୍ଛନା କଲା? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନଗ୍ନତା। ଗୋଟେ ନାରୀର ନଗ୍ନତା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆତୁର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାମାନ୍ଧ। ମଦନ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟାକୁଲ ସବୁ ଲୋକା। ଯଦି କାମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ତବ ଶିବ ତିସର ନୟନ ଉଗା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଚରିତ୍ରଗତ ସ୍ଖଳନତା ଆଦୌ ନାହିଁ ତା ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ନଗ୍ନତା ନୁହେଁ। ଏହା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନଗ୍ନତା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋ କଥାର ନଗ୍ନତା ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି। ନଗ୍ନତା କାମବାସନା ଏଟା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆପଣ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରାଯାଇଛି ତ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ଥିଲେ। ଗୋଟେ ନାରୀର ଏକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ହରଣ କଲ, ତା ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇବ? ତା ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବାମ ଜାନୁରେ ବିରାଜମାନ କରିଯା। এইভাবে গোটে নারীকে আহ্বান দেওয়া সিয়ে তা ভিতরে কোন মানে সতী ভাব আছে সাধু ভাব আছে প্রতিক্রিয়া বাম জঙ্ঘরে বসিয়া পাই আহ্বান দেলা ଏହା କାମନ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ঠিক ଅଛି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାମାନ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଖଳନତା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଏକାଧିକ ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକାଧିକ ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ଦ୍ରୌପଦୀ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆମେ କାରଣ ସଜାଇବା। କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରିୟା କରିବା ଲୋକ ଦୋଷୀ ହବନି କାହିଁକି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଲୋକ ଦୋଷୀ କାହିଁକି? ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ। କ୍ରିୟା ଥିବା ତେଣୁ କ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଦୋଷୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଲୋକ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି।
ଆପଣ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ହେଇନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନାଇଁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଡ଼େ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାଇଁ, ସିଏ ଯୋଉ ମିନିଟ୍ ନଗ୍ନତା କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନଗ୍ନତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ନାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କାରଣ ବି କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନଟା କ'ଣ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଉଜ ବି ନୁହେଁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଜଣକୁ ତୁମେ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେବ ଭରି ଦରବାରରେ ସମର୍ଥବାନ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସମର୍ଥବାନ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ନାରୀ ବିପ୍ଳବ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ତାର ପୁରୁଷମାନେ ଆସିଗଲେ ବୀରମାନେ ଆସିଗଲେ ତାର ତ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ଏଇଟା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ। ତାହେଲେ ସେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ। ସେଇ ପ୍ରତିହିଂସାଟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରୁ ତାର ଅପମାନ ପାଇଁ ସିନା ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଅଛି ଆପଣ ମତେ 2ଟା ମାରିଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ମାରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେବି ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଥମେ ମାରିଥିବାରୁ ଆପଣ ହିଁ ଦୋଷୀ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ এইটা যদি ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଦେଇ ଇଏ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉ ଶୁଣ ନହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କାହିଁ ଡକା ହେଇଥିଲା ସଭାଗୃହକୁ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ବା ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକି ନେଇ କେଶଟା ମୁକୁଳା କରିନଥାନ୍ତେ ସେ କେଶଟା ମୁକୁଳା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଲା ଏତେ ଜିଦି ଖୋର କାହିଁକି ହେଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ କହିବା ଅର୍ଥ କେଶଟା ମୁକୁଳାକୁ ଦେଖିକି ତାର ପ୍ରତିମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭୀମ ମନରେ ସଦାବେଳେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତିଶା କଲେନି ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ମୁକୁଳା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଲେ ମୁଁ ଜଣକୁ ମାରିବି ତା ରକ୍ତ ଆଣିକି ଆପଣ ଜଣକୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ ନା ସ୍ୱୟଂ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାଜ ଦରବାର ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରୁନୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ଯଦି କ୍ରିୟା କରିବା ଲୋକଟା ସିନା କ୍ରିୟା କରିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ କ୍ରିୟା କରିବା ଲୋକଟା କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହବନି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକଟା କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହବ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଯୋଉ କୌରବ ମାନେ କଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିରେ ବିବେଚନା କରାହବ ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତିକି ଅପମାନ ନୁହଁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଶୀ ଅପମାନ ତେଣୁ 5 ପତି ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ପତି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କଲା ବିବେଚନା ତ କରିନି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେ ଉଦ୍ୟମ ତିଆରି କଲା ବେଶୀ ଅପମାନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅପମାନ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସଟା କୌରବ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ତେଣୁ କ୍ରିୟା କରିବା ଲୋକ ପାପୀଟା କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହବନି ଯିଏ ପାପକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ସେ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହବ ନାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ତର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ 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 ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ଦାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ଭାଷା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୟ କରେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ସେ ଅପମାନିତ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସିଏ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ କରୁଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପତ୍ନୀ ବି ଥିଲେ ଆଙ୍କର ବି ସବୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବଳ ଜଣକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ସିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଶକୁନି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଦୁଃଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ନାରୀର ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ସେ ରାଜ ଦରବାରର ମାଲିକ ନଥିଲେ କି କର୍ଣ୍ଣ ବି ତ ମାଲିକ ନଥିଲେ ସେଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ସେଇଟା ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘୋଷିତ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେହେତୁ ସେ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଘୋଷିତ ଥିଲେ ଆସିନଥିଲେ
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଘୋଷିତ ହିସାବରେ। ହେଇଥିଲେ ତ ହେଇନଥିଲେ ନା। ହେଇଥିଲେ ନା? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲେ କଥା ନା? ସାଧାରଣ କଥା ଛୋଟିଆ ଆପଣ କଥା କହୁଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ତାର ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଯାହା ମାନବିକତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ପୁଅ, ନା, ନା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉଛନ୍ତି ବଡ ପୁଅ, ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ରାଜାଭିଷେକ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନରେ ନାହାନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ଯୁବରାଜ ହେବି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜାଭିଷେକର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବେ ବି ଆପଣ ତ ଆଇନଜ୍ଞ ଲୋକ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବି, ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ବଚନ ଅନୁମୋଦିତ ଏକ ଧର୍ମ ଅଛି। ରାଜା ଯଦି ବଚନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଇନ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଆଲୋଚକମାନେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ମତାମତ ଆଗକୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛି ମୁଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୂଚାଗ୍ର ମେଦିନୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିଁ ଯାଇ। ତାର ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧରିତ୍ରୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କୁରୁ ବଂଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ କଥାକୁ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍, ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଭୁଲ ବୋଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେହେତୁ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକ, ତିନିଟା ସେନାପତି ଗଲେ, ଶେଷରେ ସେ ସେନାପତି ହେଲେ, ସେ ଦାୟୀ, ଆପଣ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅପମାନ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଥା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ତାଙ୍କ ସଖା ଥିଲେ। ଆପଣ ଜମା ନା, 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 ସେ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବେ ଆମେ ନାହିଁ। ଯିବାନି। ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ଚାହିଁବା କଥା କହିନି, କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁବା କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାହିଁବା ମାନେ ସବୁ କଥା, ଟିକେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଦ୍ରୌପଦୀ କଥା- ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ, ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି ନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମିନିଟ୍, ନା, ଆପଣ ସଭାରେ ଡାକି ନଥାନ୍ତା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା- ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଇଏ ଚାହିଁବା ମାନେ ପାଇବା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନା, ସେ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା? ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ସ୍ୱୟଂବରରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଛୋଟ ମୋଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ସିଏ ରକ୍ତାଭୂମି ହବ, ରକ୍ତ ନଦୀ ତିଆରି ହବ, ଏଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ବାଦ ବିବାଦ ଥାନ୍ତା ଦ୍ରୌପଦ ତାହେଲେ ଆସିନଥିଲେ, ଯତୁର ଦ୍ରୌପଦ ଗୃହରେ ଆସିନଥିଲେ। ଟିକେ ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ କହିବାକୁ ଘରେ ଦିଅ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ମାନେ ଭୁଲି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କାହିଁକି? ଏ କହୁଛି ମାନେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସହି ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ। କଥାର ଉତ୍ତର ନା, ଦଉଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯୌଗୁରରେ ପଇକି ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିଥିଲେ, ତାମାନେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସତ୍ତା କାହିଁକି ନଥିଲା। ଦହନ କରାଯାଇଥିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସତ୍ତା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆପଣ ସତ୍ତା କଥା- ଆସି ନଥିଲା। ଆସି ନଥିଲା। ଆପଣ କଥାର କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? କଥାର ଦିଗକୁ ଆମେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯିବାନି। ଆପଣ ଦିଗ ହତ୍ୟା ଟିକେ- କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ- ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଏଇ- ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯୌଗୁର ସେ ଦହନ କଲେ। କାହିଁକି ଯତୁଗ୍ରହ ଦହନ ହେଲା? ଦ୍ରୌପଦୀ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଆସିନଥିଲେ। କଥା ବୁଝିଲି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିନଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିନଥିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଆଡମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନା, ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଯତୁଗୃହ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଯତୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯତୁଗ୍ରହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହିଂସାଟା କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବଂଶଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା? ସେଟା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଖାଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନସି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତାର ବହୁ ନାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆହୁରି ବି ଛୋଟ ମୋଟ କାରଣ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ, ଆମେ ନାଇଁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଯତୁଗୃହ ସିଆଡ଼କୁ ନଗଲେ କିଛି ହବ ନାଇଁ, ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ- ଯତୁଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ- ନେଇଗଲେ। ଟିକେ- ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଚାହିଁବା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମାନେ ପାଇବା। ଚାହିଁବା ହଟ କେବଳ ପାଇବା ନୁହେଁ। ଚାହିଁବା ପ୍ରଶ୍ନ ତା ପଡ଼ିନି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି। ମୋର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକରା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର, ସେତିକି ବେଳେ କୌରବ ବାଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି।
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୂତ୍ରପାତ ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି ସେ ମନେ କରୁନି ସେ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରକୁ ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅୟମାରମ୍ଭ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ କି ନାହିଁ? ଦାୟୀ କି ନାହିଁ। ବାସ୍। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଗଲେ ସେଇ ସଭାରେ ସେତିକି ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ବଳି ବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଛୋଟ ନଥିଲା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ନଥିଲା ବୋଲି ନିର୍ମମ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ କହିଲେ। କହିଛନ୍ତି। ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ନଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାଇଁ ନଥିଲା। ଛୋଟ ମୋଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯଦି ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ନା, ମୋର ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଥିବ ମତେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼େଇ ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଖୋଜୁଥିବେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୁଣ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମ ବେଳୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି କୌରବକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ମୋତେ ନେଇ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେବେନି ନାଇଁ, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେବେ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇଟା ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମହାଭାରତ ମାନସିକ କିଏ ଜଣେଇଥିଲା ସ୍ତରରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଏ ଜଣେଇଥିଲା ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ମୋ କାମ ଏଇଆ ସିଏ ଦାୟୀ ହବନି କିଏ ଜଣେଇଥିଲା ସେ ଦାୟୀ ହବ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ନାହିଁ କିଏ ଜଣେଇଥିଲା? କହୁଛି ସିଏ ମୁଁ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମତେ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲା ଜଣେଇଥିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀ କେମିତି ଜାଣିଲା ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ଜାଣିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ଜାଣିଲା ଆପଣ ଆତବାଣୀ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆତବାଣୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ତମେ ଏଠି 5ଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଠିକ କରିବାକୁ ଅଛି। ସିନା ପୋଲିସ ଆସିଲା ହଁ, ହେଲା। ତମେ 5ଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁ କରୁଥିଲ କୁଆ ଠିକ ଅଛି ତମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ତ କରାଉ ଥାଉ ମୁହିଁ ମୁଁ ବି ତମେ ଜାଣିନଥିଲି ନାହିଁ। ଫାଇଟିଂ ଆଗ କାହିଁ ସେ କରୁଥିଲ ଥାଇପାରେ। ପୋଲିସ ଆସିଲା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ ନା ନାହିଁ କିଛି ଅଂଶରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୋଷୀ ଦେବା ନା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ମାନେ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ନାରୀ ଦୋଷୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଛି। ବେହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ କ୍ରାଇମ କରିବେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ପୋଲିସ ହେବ ଦୋଷୀ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ବା ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି ଉର୍ଜେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ବା ପତନ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ନାରୀକୁ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷ ନାରୀ। ଦେବା ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକୁ- ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାରୀର ଏଟା ଦୋଷ ନା ଏଟାର ଗୁଣ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଆପଣ ଦୋଷ କଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନାରୀକୁ ମୁଁ- ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରୀ ଦିଦି, ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି, ତେବେ ଦୋଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଣ କହୁଛି ଉଭୟ ଅଛି। ଇଣ୍ଟେନସନ ନା। ପ୍ରିପାରେସନ ତେଣୁ ମୋଟିଭେସନ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିବା ଦରକାର ଆରେ ଭାଇ ଜଣେ କଥାଟା preparation ସରିଲେ ରହିବା ସିନା ଦରକାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାଟା ମୋର ସରୁ ମୋ ଭିଉଟା ସରୁ ଆପଣ କହିବେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଜଜରୁ ଭିଉ- ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଭିଉ- ସେକେଣ୍ଡରୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାରୀ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଛି ନାରୀ ଏଟା ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପୁରୁଷ କଥା। ପାଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ମିଶିକି ନା ଅଛି ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆମେ ଏଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର ତ କରୁନୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜନ୍ମ ବେଳୁ ଏ କଥାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ କାମ ଏଇଥିପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ତ ସେ ପ୍ରତିହିଂସାଟା ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଦାୟୀ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେମିତି? ଗୋଟେ ସାର୍, କଥା ସାର୍, କହିବି। ସାର୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ରମା। ଟିକେ ତାଙ୍କୁ यदा କହିବାକୁ यदा हि ଦିଅନ୍ତୁ। धर्मस्य ଠିକ ଅଛି। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम शास्त्र कहे जुगर जेतेबेले ध्वंसकारिता बेल पळै आसे जुगरे साधुता स्थापन करने ठीक साधु अछि, मानकु ठीक। बंचाई भगवान कुआडे जन्म नहीं थांती भगवान कौन आसु 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 समस्त को मारिकिनी समस्त भितर हिंसा पुरई समस्त कूटनीति पुरई आचरण करी भगवान समस्त मार दियंती राक्षस सहित निजे बा से अर्धनारी भापरे स्वयं भावते जेतेबेले आमर समुद्र बाहरिला अमृत विष हाँ समुद्र मंथन समय निजे भगवान नारी हो गले से अनेक रहस्य अच्छी रहस्य भितर यदि आपण बसुंट आम रहस्य भितर बस ठीक अछि। किंतु संगे संगे गोटे नारी को युद्धर कारण करा जाई न पारे आचार्य भाई निरंजन नुहे। सारे गोटे मिनिट आपण कहले जे द्रौपदी मानसिक भाव में प्रस्तुत होइचंती जे मो द्वारा गोटे महान कार्य हब मु पाप को विनाश करिवि ए पॉइंट तो कहचंती 5 जन गंडगोल करिवारु तांकु शासन करिया पई पुलिस आसे पुलिस अरेस्ट करिया पई ताले गंडगोल करथिबा लोकटा दोषी होबनी काहे कि अरेस्ट करिवा लोकटा दोषी होबो काहे ନାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୁପଦ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଓ ବାପା ଅସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଲଜିକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ସବୁ ସେ ଆଇନ କିଅନ୍ତୁ ଆଇନ ଭାଷା କହିଲେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ସବୁ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ କାରଣ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ହୁଏନି ଯେ କାର କଥାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍
କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହୁଏ। ଏ ବିରାଟଟା କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାହା ଯେମିତି କରିଲେ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି। କେଶ ମୁକୁଳା କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେଶ ମୁକୁଳା କରିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦାସୀ ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ରଜା ଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ପୁଅର ଇଏ ସେ ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ସେ ଦାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିଚକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନିପାତ ହେବନି? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନିପାତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସିଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କେଶ ଦେଖେଇକି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳବିନ୍ଦୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ମୁକୁଳିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁକୁଳିଲେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଶାସନ ଟାଣିଲା, ବିବସନା କରିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁ ଦାୟୀ ନ ହେବେ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁ ଦାୟୀ ନ ହେବେ? ଆପଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ଲଜିକ୍ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁ ଦାୟୀ ନ ହେବେ? ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ ଦରବାରରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ ଦରବାରରେ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ରାଜି ହେଲେ କେମିତି? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଜି ପକେଇଲେ କାହିଁକି? ମୋର କହିବାର କଥା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିছে, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ଶାସନ ସାର୍ କହିଲେ କି ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ବୋଲି ତିନିଥର କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାଜି ପକାଉଥିଲେ କାହିଁକି, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲେ କାହିଁକି, ଏମିତି ତିନିଟା କାହିଁକି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଶା ଖେଳ ହେଲା ନା, ଏ ପଶା ଖେଳ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇନି, ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶକୁନି ଖେଳିଛନ୍ତି ପଶା, ଏବଂ ଶକୁନି ସର୍ତ୍ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଦାସୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ କପଟ ପଶା ବୋଲି। ଏବଂ ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀ ଦାସୀ ଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାସୀ ଯିଏ ହେବ ସେ ସେବା କରିବେ, ଏମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁଃଶାସନ ଏକବସ୍ତ୍ର ନାରୀ ଯିଏ ଋତୁସ୍ନାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ମୁକୁଳା ଚୁଟିରେ ଦରବାରକୁ ଆଣିକି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ବିବସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେତେଟା ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରୁ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଲାଳସା, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଳସା, ସେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଉହ୍ୟ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପ୍ରକାଶିତ ଭାବରେ ହେଉ, ପ୍ରକାଶିତ ଅପ୍ରକାଶିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହିଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଥିଲା। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଏ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥିଲା, ତାପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଇଏ ସବୁ କାରଣ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବୃଦ୍ଧତା ଆସିଲା, ଏହାର ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଆମର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା। ଲଜିକ୍ ଯାହା ଥାଉ ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବୀଜଟା ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଧରେ, କ'ଣ ମାଟିରୁ ହିଁ ସେ ତାର ମଞ୍ଜି ହେଇକା ଧରେ ନା ନାହିଁ? ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡି ଉଦ୍ଭାସିତ ହବା ପାଇଁ ବି ତାର ମୂଳ ମାଟି ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ସରିଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟଟା ହଉଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ହବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଦୋଷୀ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ବହୁତ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ସେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଚରିତ୍ର କହିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ନହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହବ? ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହବ? ଆପଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଚରିତ୍ର ଗାନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭିତରେ ହେଇନି, ଶେଷ ପିଢ଼ିରେ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପିଢ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ପିଢ଼ିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ, ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ଶେଷ ପିଢ଼ିରେ ହେଇଛି। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ହେଇନି କି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ହେଇନି କି କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଢ଼ିରୁ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ସେଇ ପିଢ଼ିରୁ କହୁଛି। ଶେଷ ପିଢ଼ିରେ ହେଇଛି। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଯେଉଁ ପିଢ଼ିରେ ହେଲା ସେଇ ପିଢ଼ିରେ କଥା ଆମେ ମାନେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବ କଥାଟା ହେଇଥାଇପାରେ। ମହାଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ହିଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଆପଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଦାୟୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁନି ପାଣ୍ଡବ କୌରବ କଥା, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଦୁଃଶାସନକୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଭୀମକୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପଢିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ଆଡଭୋକେଟ ଲୋକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ପଢିଥିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପଢିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲେ, କହିଲେ ବାପା କାର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର, ଯାହା ଆମ ପୁରାଣକାର ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ମତକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ବାପା ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୁହିତା ବା ପୁଅ ବା ଝିଅର କାମ ହେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଏବଂ ଦୁହିତା ଅର୍ଥକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ସାକାର କରିବି, এটা স্বীকার করেছেন। তাহলে আপন কହୁଛନ୍ତି নারী কেবল পূরণ করে বা দুষ্টদুম্ন যে জন্ম তার কিছু দায়িত্ব নাই। আমি দুষ্টদুম্ন কথা এটি পড়িনি, দায়িত্ব নাই। আমি পড়িনি আপন সেইটাକୁ আগে কହୁନାହାନ୍ତି। দুষ্টদুম্নର ଦାୟିତ୍ୱ ମହାଭାରତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ମହାଭାରତ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଦ୍ରୌପଦୀର ଭାଇ ହିସାବରେ ଦୁଷ୍ଟଦୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାସନୀ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲଟା କିଣିଲି, ସାଇକେଲଟା ଚଢ଼ିଲି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସାଇକେଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଦୋକାନରେ ଦେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ମୋର ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ମୁଁ ଆଣିବି। ରିପେୟାରିଂର ଅବସ୍ଥାର ଭିତରେ ସେ ଆଉ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମଣିଷଟା ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ମଣିଷଟା ମଣିଷ ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କୌରବମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ସାଇକେଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଏ ମଣିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦିର ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ସାଇକେଲ କଥା କହିଲେ, ସେଇଠୁ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାଷା ସାଇକେଲ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସିଏ କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ସେ ସାଇକେଲ କହିଲେ ତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଇକେଲରେ ଦୁଇଟା ଚକ ଅଛି ନାଇଁ କି, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚକ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କହୁ ଚକ୍ର ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ଧରାଣ କଲେ ସେ ଚକ୍ରଧର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ଚକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଚକ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଦୂତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦେଲେ, 5ଟା ପଡ଼ା ଦିଅ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଦେଲେ, ହଠାତ୍ ଯାଇ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ 5ଟା ପଡ଼ା ଦିଅ ବୋଲି। କାହିଁକି ସେ ଯୁଦ୍ଧମ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ କଥା ଯୁଦ୍ଧମ ଦେଇ ବୋଲି ଡାକରା ଦେଇଦେଲେ, କାହିଁକି ଦେଇଦେଲେ? 5ଟା ପଡ଼ା ମାଗିଲେ। ମାଗି ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଏ ପଡ଼ା ତମେ ଦେଇଦେବ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ ଲାଞ୍ଛିତ ପତ୍ନୀର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇ କଥା ବ୍ୟାସଦେବ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଇଏ କଥା ତ କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ସୂଚଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଦୂତ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ଓକିଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କହିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇକିନି ନାଟକ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ, ହଁ ନା? ଇଏ ଯିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ତରଫରୁ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ 5ଟା ପଡ଼ା ମାଗୁଛନ୍ତି,
ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ଓକିଲମାନେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଇନ୍ ଦି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ନ କରିବେ ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଏଇଟା ରହିବ। ସଦାବେଳେ ଚୁକ୍ତିରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ଚୁକ୍ତିକୁ ଧରିକି ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଦୂତ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୂତ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏ ଚୁକ୍ତି ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସରିନି। ତେଣୁ ଇଏ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଷ୍କାର କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି 5ଟା ପଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେ ସବୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୁଲିଯିବେ। ହବନି। କି କିଛି- ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ, ପତ୍ନୀ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ବିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧେ ନ ମାଗିଲେ ଦେବି ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଚକ୍ର ମାରିବି। ଯୋଉ 5ଟା ପଡ଼ା ମାଗିଲେ ହସ୍ତିନା, ବାରୁଣା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଯମପ୍ରସ୍ଥ, ଜୟନ୍ତା, ଯୋଉଟାକି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେ ସମୟର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ, ଯୋଉଟାକି ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଦୌ ତା ପକ୍ଷରେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା। এই ଭର୍ସନଟା ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସିଏ ବି ନୁହଁ। ସିଏ ବି ନୁହେଁ, ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହବନି? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଆମର- 5ଟା ମୁଁ ଆମର ମୋ ଯୋଉ- ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଚାହେଁ। ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିଏ ମାଗୁଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବଡ଼ ପ୍ରେମରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ବଢିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସାର ସମୟ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଲା ହଁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ତା ଟପିକ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏକ- ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଦେବେ କି ନଦେବେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯିବ କି ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, ନଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କଥୋପକଥନ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ- ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଥମେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଶେଷ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଦିଟା ଚକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚକ କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣ କାନରେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣ ତ ଲାଞ୍ଛିତ ଶେଷ। ହେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ 5ଟା ପଡ଼ା ମାଗିଲେ, 5ଟା ପଡ଼ା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଭଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସିଏ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର। କୂଟନୀତି ତା ପାଖରେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ଇଏ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ମୁଁ ଆକୁ ବି ଦେବି ନାହିଁ, ଆକୁ ନଦେଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ମୁଁ ଆକୁ ଦେବି ନାଇଁ, ଶାସନ ହେବ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦିଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ସିଧାସଳଖ ମୋ କଥାକୁ ମାନିଗଲେ। ପ୍ରଥମଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା କଣ? ଶୁଣ, ଶୁଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ- କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଥିରେ ମୂଳ କାରଣ, ତ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି କଲେ ସେ ଜଣକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମଟା ଜଣକ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। କାହିଁକି? ସେ ମାଧ୍ୟମ ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ, ସେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମାଧ୍ୟମ କାହିଁ ହେଲେନି? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ଆମେ ସାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜିର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ। ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କାରକ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଛିତ କରାଗଲା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ? ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ କାରକ ଦରକାର, କୌଣସି କାରକକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ କାରଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଆଜିର ତର୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାୟୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଦାୟୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, କୃଷ୍ଣ ନା ଆଉ କେହି? ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ପୁନର୍ବାର ଆମେମାନେ ଫେରିବୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।